My dear students, we are going to start the discussion on environmental chemistry. In this session, we can have a general knowledge, a general information on environment and the segments of environment. Environmental chemistry. Environmental chemistry is a multidisciplinary science involving chemistry, physics, life science, agriculture, medical science, public health, sanitary engineering, etc. It is a science of chemical phenomena in the environment. It is a study of the sources, reactions, transport, and fate of chemical species in air, water, soil, and the impact of human activity upon these factors. An understanding of the basic factors of environmental science is essential for all the citizens of the country. So the basic knowledge on environment should be imparted as a part of academic curriculum to mold good citizens of tomorrow. പരിസ്ഥിതി പഠനം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിതീവ്രമായ രീതിയിൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിതം സാധ്യമാണോ, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്ന തലമുറയുടെ വക്താക്കളായിരിക്കുന്ന അല്ലെ വരും തലമുറക്കാരായിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ അക്കാഡമിക് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന രീതിയിലാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി, അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ രസതന്ത്രം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. Environment became a topic of discussion in early 60s and reached its climax in 1970 with the celebration of Earth Day under the auspices of United Nations. From 1972 onwards, particularly after the United Nations Conference on Human Environment at Stockholm, the need for environmental education, both formal and non-formal, was keenly felt at international level. The wave of environmental concern started zipping across India, and as a result, environment has become an important topic of discussion in all spheres of development and education. 1960 വരെ പരിസ്ഥിതി ഒരു വലിയ വിഷയമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 60കളിലാണ് ലോകത്താകമാനം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒരു വിഷയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷനായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. 1970 ആദ്യമായിട്ട് ഭൗമദിനം ആചരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസോടുകൂടി പരിസ്ഥിതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി പഠിച്ചേ പറ്റൂ, പരിസ്ഥിതി പഠനം നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ടു എൻലൈറ്റൻ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ദ നീഡ് ടു റിസ്ട്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് which lead to indiscriminate release of pollutants to the environment, to promote sustainable development practices, to educate the youth about the importance of precious natural resources like soil, water, and biodiversity, to minimize the overexploitation of natural resources, to motivate the students to engage in environmental educative and conservation activities, to educate the youth on the need of a clean environment for the very existence of life on earth. പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തുടർന്നുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും പരിസ്ഥിതി പഠനം അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓരോ
മേഖലകളിലും ഓരോ മേഖലയെ സ്പർശിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്? എൻവയോൺമെൻറ്റ് is the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives. It is a natural world as a whole or a particular geographical area affected by human interventions. Environment is the sum of the physical, biological, social and cultural interventions that affects the very existence of life on earth. എന്താണ് പരിസ്ഥിതി? പരിസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ UN തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആ UNൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അഥവാ നിർവചനം അനുസരിച്ച് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭൗതികവും ജൈവികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഇടപെടലുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി, പരിസ്ഥിതി എന്നത് ജീവനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജൈവികവും ഭൗതികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഇടപെടലുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സറൗണ്ടിങ്സ്. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പരിസ്ഥിതി. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാ രീതിയിലും സ്വാധീനിക്കുന്നു. Segments of environment. The environment consists of 4 segments: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The atmosphere is the protective blanket of gases surrounding the earth. It sustains life on earth and saves us from the hostile environment of outer space. It absorbs most of the cosmic rays from outer space and a major portion of the electromagnetic radiation from sun. The atmosphere plays a key role in maintaining the heat balance of the earth through absorption of infrared radiation emitted by the sun and re-emitted from the earth. The major components of the atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and some trace gases. പരിസ്ഥിതി ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ്. അതായത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും വരുന്ന അഥവാ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റേഡിയേഷൻസ് പലതും മാരകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവന് മാരകമായിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബ്ലാങ്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന, ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു 15-15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ആവറേജ് ഗ്ലോബൽ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15 ഡിഗ്രി അല്ലെ 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നു എന്നതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. The hydrosphere includes all types of water resources like oceans, seas, rivers, lakes, streams, glaciers, polar ice caps and groundwater. അപ്പോൾ എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളുമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്, അത് പുഴയാകാം, തടാകമാകാം, സമുദ്രമാകാം, മഞ്ഞുകട്ടയാകാം, മഞ്ഞുമലയാകാം, ഗ്രൗണ്ട് ഭൂഗർഭജലമാകാം, എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകളെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. About 97% of the Earth's water supply is in the oceans. About 2% of the water resource is locked in the polar ice caps and glaciers. The remaining 1% is the available water. The available water means the surface water, rivers, lakes, streams and groundwater. And only this 1% of water is available for human consumption and other uses. അപ്പം ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മൊത്തമുള്ള ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ 97% സമുദ്രജലമാണ്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം സമുദ്രജലം പൊള്ളിട്ടാണ്, അത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഞ്ഞുമലകൾ.
ഉത്തരദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള മഞ്ഞുമലകളും സമുദ്രത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള മഞ്ഞുകട്ടകളോ മഞ്ഞുമലകളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷിപ്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജലസ്രോതസ്സല്ല. ബാക്കി വരുന്ന 1% അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നദികളിലും പുഴകളിലും നമ്മുടെ തടാകങ്ങളിലും നമ്മുടെ കിണറുകളിലും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ മൊത്തം അളവുമായി നോക്കുമ്പോഴേ ടോട്ടൽ ജലലഭ്യതയെ നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് 1% മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ജലം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ലിത്തോസ്ഫിയർ. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth consisting of minerals occurring in the earth's crust and soil. The latter means soil, comprises a complex mixture of minerals, organic matter, air and water. The soil is the most important part of the lithosphere. അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സോളിഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ മാൻറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോളിഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലാണ്. സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ഈസ് ദി സോൾ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ്, അനന്തമായ ജീവൻ്റെ ആത്മാവാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ മീൻസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് ദി ഔട്ടർ മാൻറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോളിഡ് എർത്ത് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഓക്കറിംഗ് ഇൻ ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി സോയിൽ. ആൻഡ് ഫൈനലി ബയോസ്ഫിയർ. Biosphere is the realm of all living organisms and their interactions with the environment. ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവലോകം. That's a realm of all living organisms and their interactions with the environment. Is a region of surface and atmosphere of the earth occupied by living organisms. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere together constitute the biosphere. The biosphere and the environment are considerably influenced by each other. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ട അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ജീവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർവെൻഷൻസും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ ബയോസ്ഫിയറിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദേ ആർ കൺസിഡറബിളി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് അതർ. പരസ്പര പൂരകമാണെന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയറും എൻവയോൺമെൻറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മലിനീകരണവും അത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു ഘടകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ദുസ്സഹമായി തീരും. ഇത്രയുമാണ് ഈ സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ആൻഡ് യു ആർ ഗിവൺ ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു പേജിൽ ഉള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് ദി അസൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ഓഗസ്റ്റ് 20, 2020. നിങ്ങളത് വാട്സപ്പിലാണ് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് 20-നകം അസൈൻമെൻറ്റ് അയക്കാത്തവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നൽകണം. ഓക്കെ, അസൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് നൽകുകയുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൺലി എ പാരഗ്രാഫ്, ഒരു മാക്സിമം ഒരു പേജുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫ്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.